بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظمت ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسکومات داری الممدوحات جبار الارضین والسماوات سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح طاؤس الکبریاء و امام الجبروت سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین الغر المیامین من یومنا هذا الی یوم الدین صلوات موالیان حیدر کرار عزاداران مظلوم کربلا 1432 ہجری کے عشرہ محرم کی پہلی تقریر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ۔ عقیدہ ہمارا موضوع گفتگو ہے اور میرے لیے یہ مقام فخر بھی ہے اور محل انکسار بھی کہ میں آپ جیسی سماعتوں کے درمیان علی کی ولایت میں چند پھول پیش کروں۔ بظاہر یہ میرا مونٹریال میں پہلا اتفاق ہے۔ گزشتہ محرم میں نے کیلگری کے مرکزی امام بارگاہ میں حاضری دی اور کیونکہ یہ میرا مونٹریال میں پہلا اتفاق ہے تو میں آپ کے لیے اجنبی ہوں اور آپ میرے لیے ناشناسا ہیں، کیونکہ دنیا نے جو اپنائیت اور اجنبیت کا معیار مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آتے رہیں جاتے رہیں ملاقاتیں ہوتی رہیں تو اسے کہتے ہیں یہ اپنا ہے، اور اگر ملنا جلنا نہ ہو گفت و شنید کے مواقع میسر نہ ہو تو اسے کہتے ہیں یہ بیگانہ ہے۔ پر میرے مذہب کا قانون دنیا کے قوانین سے ماورا ہے۔ میرے مذہب میں نہ آنے جانے کی قید ہے، نہ ملنے جلنے کی قید ہے، نہ زبان و لسان کی کوئی پابندی ہے، نہ رنگ و نسل کی کوئی قید ہے۔ کوئی قید ہے تو وہ یہ ہے کہ جو دروازہ علی پہ آ گئے وہ اپنا ہے، جو نہیں آیا وہ بیگانہ ہے۔ تو نہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں اور نہ آپ میرے لیے ناشناسا ہیں، اور ہم ان مجلسوں میں یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارا عقیدہ نبوت کیا ہے، ہمارا عقیدہ رسالت کیا ہے۔ ہم ان مجلسوں میں پیغام آتشی بھی دیں گے، پیغام امن بھی دیں گے، کیونکہ امن ہمیں بہت عزیز ہے۔ ہم اتحاد بین المسلمین کے عملی داعی ہیں، ہم نے اتحاد بین المسلمین کے لیے بہت سی قربانیاں دی اور ہم ایسے کسی رہبر کو مانتے ہی نہیں جو وجہ اختلاف ہو۔ ہم انہیں مانتے ہیں جنہیں سب مانتے ہیں، اور ہم اپنے مذہب کو مذہب حقہ کہتے ہیں تو حق سے کہتے ہیں، اور اسی لیے ہم اپنے مردے کو قبر میں لٹانے کے بعد اس کا شانہ ہلا کر کہتے ہیں یہ بھی حق ہے، تیرا پہلا امام بھی حق ہے، تیرا دوسرا امام بھی حق ہے، تیرا تیسرا امام بھی حق ہے، تیرا نبی بھی حق، تیرا کعبہ بھی حق، تیری نماز بھی حق، آدم حق، شیش حق، نوح حق، داؤد حق، سلمان حق، ابراہیم حق، اسماعیل حق، اسحاق حق، موسیٰ حق، عیسیٰ حق، صالح حق، توریت حق، زبور حق، انجیل حق، قرآن حق، اور یہ
आई, आगे आगे नहीं। तो आदम हक अली के पीछे, शीर्षक अली के पीछे, नूह हक अली के पीछे, दाऊद हक अली के पीछे, सलमान हक अली के पीछे, इब्राहिम हक अली के पीछे, इस्माइल हक अली के पीछे, इसहाक हक अली के पीछे, मूसा हक अली के पीछे, ईसा हक अली के पीछे, सालेह हक अली के पीछे, तौरात हक अली के पीछे, इंजील हक अली के पीछे, ज़बूर हक अली के पीछे, कुरान हक अली के पीछे। और जो भी अली के पीछे होगा हक होगा, जो भी अली के पीछे होगा हक होगा, जो भी अली के पीछे होगा उसका इकरार होगा, जो भी अली के आगे होगा बेशुमार होगा। ये है बस मंजर। और जो भी अली का इनकार करे उसका हश्र भी हराम, उसका नश्र भी हराम, उसका सवाल भी हराम, उसका जवाब भी हराम, उसके लिए मुनकिर नकीर भी हराम। मुनकिर नकीर अल्लाह के फरिश्ते हैं, बहुत अच्छे हैं, पर जो भी अली का इनकार करे उसके लिए मुनकिर नकीर भी हराम, उसकी मट्टी भी हराम। जाहिर है जो अबू तुराब का मुनकिर होगा उसकी मट्टी तो हराम होगी। ये तो दुनिया है, ये तो कायदा है। अली के पीछे पीछे रहो। सबसे बड़ा अकीदा अकीदा तौहीद। अगर तौहीद का अकीदा महफूज नहीं तो सारे अकीदे बातें। और अल्लाह ने कहा कि तुम एक खुदा की परस्तिश करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। अल्लाह को ये नहीं पसंद कि जिसको उसने अशरफुल मखलूकात बनाया था, जिसके पीछे फरिश्तों को झुकाया था, वही इंसान जब झूठे इमामों की क़यादत में चला तो अपनी मंजिलत इंसानियत पर इतना गिरा कि 360 बुतों का पुजारी बन गया। अपने हाथ से अपना उदा बना लेता था, अपने हाथ से अपना उदा उठा लेता था, अपने हाथ से अपना उदा खा लेता था, अपने हाथ से अपना उदा बना लेता था। कहीं तो होते ही ऐसे जो लोगों के हाथों से बनाए जाए ना। जिनको बिठा दिया बैठ गए, जिनको उठा दिया उठ गए, जिनको खा लिया हल्म हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई पत्थर भी खाता है? नहीं, उस जमाने में कबले बोसत कबले रिसालत हलवे के बुत बनाया करते थे। किस किस्म के काफिर मौलवी हलवे के बुत बनाया करते थे और साथ में साथ में ले जाते थे, और जब भूख लगती खा लेते थे और कहते थे इसने हमारा पेट भरा है, हमारा राज़िक है। जो आपका पेट भर वो आपका राज़िक है। लॉजिक देखें, हर एक बंदे के पास अपनी तो लॉजिक होती है ना। मुनाफिक के पास मुनाफिकत की लॉजिक, मुस्लिम के पास इस्लाम की लॉजिक, काफिर के पास कुफ्र की लॉजिक। हर एक बंदे के पास अपनी तो लॉजिक होती है ना। यही तो सवाल था जो खलीलुल्लाह ने किया था। हजरत इब्राहिम का एक चचा था आज़र, जिसे मुसलमान बाप कहते हैं। मुसलमान का बाप मुसलमान और नबी का बाप काफिर। हजरत इब्राहिम के जो बाबा थे वो थे तारो, जो मोमिने कामिल हैं। तो नबी का चचा तो काफिर हो सकता है पर बाप मोमिन, जैसे अबू लहब था रसूल अल्लाह का चचा। और आज़िर बुत परस्त भी था, बुत तराश भी था, बुत परोश भी था। बुत बनाता भी था, बुत बेचता भी था और बुतों को पूजता भी था। और ऐसे ही एक बुत को तोड़ने के लिए इमाम हुसैन करबला में गए। अज़ादारों, बुत बस एक किस्म का नहीं होता। बुत हवस का भी होता है, बुत लालच का भी होता है, बुत पैसे का भी होता है।